हेलो एवरीवन मु समस्त को स्वागत करुच्ची हरिहर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। तो आज भिडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर कोर्स 6 यूनिट 2 प्रगतिवादी काव्यधारा 2 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। आम पूर्ववर्ती भिडियो आम 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी। तो आज आम 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन रही साहित्य रे प्रगतिशीलता कौन। साहित्य रे समाज रे जो सब परिवर्तन देखा जाए साहित्य रे तार प्रतिबिंब पड़े। जो आदर्श समाज को अग्रगति दिग निर्देश करे और अग्रगामी हेबा पई प्रेरणा दिए ताकू प्रगतिशील कहा जाए। भगवती चरण पाणिग्राही केबे जन्मग्रहण करथिले और केबे मृत्युवरण करथिले। भगवती चरण पाणिग्राही 1907 मसीह रे जन्मग्रहण करथिले और 1943 मसीह रे मृत्युवरण करथिले। तृतीय प्रश्न नवजुग साहित्य संसद अनुष्ठान रो मुखपत्र रो नाम कौन। नवजुग साहित्य संसद रो अनुष्ठान रो मुखपत्र रो नाम होइछि आधुनिक। यह थिला मासिक पत्रिका। हाँ चलो 4 नंबर प्रश्न रही प्रगति जुगर शिशु साहित्यिक रूपे काहाकू ग्रहण करा जाए। तांकर शिशु साहित्य संकलनटी कौन। प्रगति जुगर शिशु साहित्यिक रूपे उपेन्द्र त्रिपाठी को ग्रहण करा जाए। तांकर शिशु साहित्य संकलनटी होछि हस चांगुड़ी घंटी घागुड़ी और कसी काकुड़ी। एटा थिला उपेन्द्र त्रिपाठी शिशु साहित्यिक संकलन। पांडुलिपि केउ जुगर एक उल्लेखनीय संकलन और एहार कवि किए। पांडुलिपि प्रगतिवादी जुगर एक उल्लेखनीय संकलन और एहार कवि होइछन्ति कवि सच्चिदानंद राउतराय। केउ माने प्रगति जुगर गद्य लेखक और समालोचक। उदयनाथ षडंगी कपिलेश्वर दास श्रद्धाकर सुपाकर चिंतामणि आचार्य गोलक बिहारी दल डॉक्टर सदानंद मिश्र चिंतामणि दास डॉक्टर कान्हूचरण मिश्र और अध्यापक गौरी कुमार ब्रह्मा डॉक्टर नटवर सामुद्राय। ये माने होइछन्ति प्रगतिवादी जुगर गद्य लेखक और समालोचक। परवर्ती प्रश्न कवि राउतराय एक धारा रे कौन कौन थिले। से थिले जने कवि मध्य थिले गाल्पिक औपन्यासिक समाजसेवक प्राबंधिक और समीक्षक थिले कवि राउतराय। कवि सच्चिदानंद कवि कविता संबंध रे कौन कहिसंती। कवि राउतराय सत्य रे रूपाकर तेणु से कहिसंती जहा ही सत्य ताहा ही कविता ना जहा ही सत्य ताहा ही कविता। एटा कहिसंती सच्चिदानंद राउतराय। मनीष जीवन बोधर यह रुद्धिमंत। परवर्ती प्रश्न कवि सच्चिदानंद राउतराय केउ प्रतिभा ओडिया साहित्य को प्रभावशाली कहिछि। कवि सच्चिदानंद राउतराय जादुकरी लेखनी संस्पर्श रे देख तांकर साहित्य जीवंत तांकर नूतन भाषा रीति नूतन उपमा रूपकर प्रयोग रे गद्य छंदर व्यापक व्यवहार रीति बाग रीति सहित काव्यक रीतिर अपूर्व मिलन ओडिया साहित्य को प्रभावशाली करी गढ़ी तोलिछि। 10 नंबर प्रश्न क्यों मसीहारे कवि राउतराय भारत सरकारंक ठारू पद्मश्री उपाधि और केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। कवि सच्ची राउतराय 1972 मसीहारे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार और भारत सरकारंक ठारू पद्मश्री उपाधि रे भूषित होइछन्ति। कवि राउतराय क्यों शिल्पी थिले। कवि राउतराय वास्तव शिल्पी थिले। कल्पना विलास को से प्रशय देई नाहंती। से धूली मलिन धूसर
ଧରିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିଳ୍ପୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ମଣିଷର କଣ ଦେଖି ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି? କବି ରାଉତରାୟ ମଣିଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ଦେଖି ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେଉଁ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଦିଗନ୍ତରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରା 1935 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଉଁମାନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ? ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାରମାନେ ହେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମନମୋହନ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା ମୂଳକ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା? ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାମୂଳକ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ହେଲେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାମୂଳକ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ତାଙ୍କ କବିତାର କେଉଁ ସ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗର କବି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସ୍ୱର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଦୁଇଟି କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୁଇଟି କବିତା ହେଲା କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଛାଇର ଛିଟା। ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଲିଖିତ ଦୁଇଟି କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ବାଟୋଇ ଓ ଶଙ୍ଖଚିଲ, ନାଉଫୁଲ ଓ ଶତପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାର୍କସବାଦୀ କବିତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମାର୍କସବାଦୀ କବିତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଧ୍ୱଂସ ସହ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ରଖି ପାରୁଥିଲେ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତାରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି? ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତାରେ ମାର୍କସବାଦୀ ଚେତନା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତରକାଳୀନ ଅବକ୍ଷୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ହତାଶିର ରୂପାୟନ ଘଟିଛି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଅଳକା ସନ୍ୟାଳ, ମାଟିଆ ବୁରୁଜର ଜହ୍ନ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ଏହି ଚେତନା ପରିପୁଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେତେ ତାରିଖ ଠାରୁ କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ 19 ନଭେମ୍ବର 1935 ଠାରୁ 4 ଡିସେମ୍ବର 1935 ଯାଏ 6 ଦିନ କାଳ କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ଖାଦ୍ୟ, ରାତ୍ରି ବାର୍ତ୍ତା, ସହରତଳିର ଉଷା। ଏହା ଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅଭିଯାନ କବିତାରେ ଦୀର୍ଘ କବିତାଟିର କବି କିଏ? କବିତାଟିରେ କିଏ? କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଅଭିଯାନ ସଂକଳନରେ ଦୀର୍ଘ କବିତାଟିର ସର୍ବହରା। ଏହି କବିତାଟି ହିଁ ସର୍ବହରା ବିଜୟ ନିର୍ମାଣ ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗୀତଟିର ନାମ ଲେଖ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଗାନ କରାଯାଇ ସଙ୍ଗୀତଟି ହେଉଛି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଦନ ହରା, ବକ୍ଷ ଶୋଣିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ରକ୍ତଶିଖା କବିତା ସଂକଳନଟି ରଚିତ? କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ରଚିତ ହୋଇଛି ରକ୍ତଶିଖା କବିତା ସଂକଳନ। ଏହା 1939 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କର ତିନୋଟି କବିତାର ନାମ ଲେଖ। ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947, 1948 ଓ 1949। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଧପ୍ପାବାଜ ଓ କଳଙ୍କିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏଥିରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାରେ କବିତା ରଚନା କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ କବିଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଓ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତାର ରଚନା କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ କବି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ରଚିତ ଦୁଇଟି କବିତାଟିର ସଂକଳନ ନାମ ଲେଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ପାଥେୟ ଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ରଚିତ ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ। ଅଭିଯାନ କବିତା ସଂକଳନର କବି କିଏ? ଅଭିଯାନ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅଭିଯାନ କବିତା ସଂକଳନର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଏହା 1930 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ ମହାଦେଈ। ଏହା ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାର 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ।